వెల్కమ్ టు 6 టీవీ తెలుగు న్యూస్ బులెటిన్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన కేబినెట్ మీటింగ్. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో వేడి. రాహుల్ గాంధీ గైర్హాజరుపై అన్నామలై విమర్శలు. వేములవాడ భీమేశ్వర స్వామి దర్శనానికి హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్ ప్రత్యేక పూజలు. సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం సచివాలయంలో ప్రారంభమైంది. పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్డర్ గెజిట్ ప్రతిపాదనపై ఈ భేటీలో చర్చ జరగనుంది. 26 జిల్లాలకు సంబంధించి కేంద్రం ఏపీ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్డర్ 2025 ను జారీ చేసింది. దీని ప్రకారం 26 జిల్లాలు, 6 జోన్లు, 2 మల్టీ జోన్లు అమల్లోకి రానున్నాయి. ఉద్యోగ నియామకాలు, బదిలీలకు వీటిని ప్రామాణికంగా తీసుకోనున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం కొత్తగా మరో 2 జిల్లాలను ఏర్పాటు చేసినందున 28 జిల్లాలకు కొత్త గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ కోసం కేంద్రానికి ప్రతిపాదన పంపింది. ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ నాటికి 28 జిల్లాల గెజిట్ వస్తే దాని ప్రకారమే నియామకాలు చేపట్టనున్నారు. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఎన్నికల వేడి రోజు రోజుకు పెరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో బీజేపీ నాయకుడు కె అన్నమలై కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కోయంబత్తూరుకు వచ్చినప్పటికీ రాహుల్ గాంధీ ప్రచారంలో పాల్గొనకపోవడం, అలాగే పుదుచ్చేరిలో జరిగిన సభలో తమిళనాడు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్ హాజరు కాకపోవడాన్ని ఆయన ప్రస్తావించారు. దీనిని ఇండియా కూటమిలో ఐక్యత లేమిగా అభివర్ణించారు. ఇక తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఏప్రిల్ 23న ఒకే దశలో జరగనున్నాయి. మే 4న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. ప్రధాన పోటీ డీఎంకే ఆధ్వర్యంలోని కూటమి మరియు ఏఐఏడీఎంకే నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ మధ్య ఉండనుంది. ఇదిలా ఉంటే నటుడు నుంచి రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన విజయ్ తన పార్టీతో రంగంలోకి దిగడంతో త్రిముఖ పోటీకి దారితీసే అవకాశం కనిపిస్తుంది. வந்திருக்கின்றோம். அதன் பிறகு எங்களுடைய தலைவர்களும் வர இருக்கின்றார்கள். மத்திய அமைச்சர் திரு பியூஷ் கோயல் அவர்களும் கூட உதகமண்டலத்துக்கு வர இருக்கிறாங்க. எங்களுடைய மூத்த தலைவர்களும் கூட்டுக்கு வர இருக்கிறாங்க. அதனால் இதை இந்த பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் தெரியப்படுத்துகின்றோம். கேள்விகள் இருக்கும், கேளுங்கன்னா பதில் சொல்லணும். அசாமும் புதுச்சேரி முடிஞ்சது, தமிழ்நாட்டு களம் எப்படிங்க? ஆனா இன்னைக்கு புதுச்சேரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 89% வாக்குப்பதிவு, 89.67 கிட்டத்தட்ட 90% வச்சுக்கோங்கன்னா. அசாமும் கூட மிக அதிகப்படியான வாக்குப்பதிவு. ஒரு காரணம், இந்த எஸ்ஐஆர் மூலமாக வாக்குகள் நீக்கப்பட்டிருப்பது நேச்சுரலாவே வாக்கு சதவீதத்தை அதிகப்படுத்தி இருக்கு. அதையும் தாண்டி பாத்தீங்கன்னா வாக்கு சதவீதம் உயர்ந்திருக்கிறது. அதுக்கு நீங்க அக்கௌண்ட் பண்ணா கூட வாக்கு சதவீதம் உயர்ந்திருக்கு. என்ன காட்டுதுன்னா, புதுச்சேரியிலும் அசாம்லயும் ப்ரோ இன்குபென்சி, அதாவது ஆளுகின்ற அரசு நமக்கு வேண்டும். அசாம்ல என்டிஏ பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசு வேண்டும். புதுச்சேரியில என்ஆர் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐயா என் ரங்கசாமி அவர்களுடைய ஆட்சி, மறுபடியும் என்டிஏ ஆட்சி வேண்டும் என்பதில் மக்கள் உறுதியா இருக்கிறாங்க. அதனால இந்த இரண்டும் கூட நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு சகுனத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கு. தமிழ்நாட்டிலும் கூட அது நடக்கும். அதே நேரத்தில் நிறைய இளைஞர்கள் புதுச்சேரியில் அதிகமாக ஓட்டு போட்டிருக்கிறாங்க. அதுவும் தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் என்று நம்புகின்றோம். அந்த இளைஞர்களுடைய வாக்கு என்டிஏவின் பக்கம் இருக்கும் என்று நம்புகின்றோம். குறிப்பாக மே 4ஆம் தேதிக்கு பிறகு நம்முடைய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய தமிழகத்தினுடைய தலைவர் அருமையண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் முதலமைச்சராக இங்கே பொறுப்பேற்கும் பொழுது உதகமண்டலத்திலிருந்து நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் தமிழகம் முழுவதுமே நல்ல ஒரு எழுச்சியான சூழ்நிலை உருவாகும் என்பதை முழுமையாக நம்புகின்றோம். அவங்க அரசியல வரக்கூடிய எல்லா கட்சி அப்படித்தாங்கன்னா சொல்லுவாங்க. அண்ணன் சீமான் அவர்களும் அப்படித்தாங்கன்னா சொல்றாங்க. தவறு கிடையாது, அவங்களுடைய பார்வை அது.
இன்னைக்கு இந்த களத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நாம் மிக கடுமையாக போராடி கொண்டிருக்கின்றோம், உழைத்து கொண்டிருக்கின்றோம். இங்கே அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர்கள் தொண்டர்கள் என் பக்கத்தில் நின்று இருக்கிறாங்க. எதுக்காக அவங்க நான் சொல்றாங்க, அவங்களும் கூட எதிர்பார்த்தாங்க. ஆனாலும் இன்னைக்கு நம்ம தேசிய ஜனநாயக கூட்டத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி நிற்குதுன்னா முழு மனதாக ஒரு தொண்டர் மனப்பான்மையோடு களத்தில் நம்முடைய போஜராஜன் அண்ணனுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு இணங்கி பணி செய்து கொண்டிருக்கிறார். இது மற்ற கட்சியில் நான் பார்க்கலீங்கன்னா, மற்ற ராகுல் காந்தி பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட்டுக்கு பாலக்காட்டுலேருந்து டெல்லி போறாரு. ஆனால் ஏர்போர்ட் இருப்பதே ஒரு காங்கிரஸ் வேட்பாளருடைய தொகுதி, கவுண்டம்பாளையம் தொகுதி. வெளியே பிரச்சாரம் கூட பண்ணல. புதுச்சேரியில ராகுல் காந்தி அவர்கள் பிரச்சாரத்தில் ஸ்டாலின் என்கின்ற பெயரே சொல்லல. ஐயா ஸ்டாலின் அவருடைய பிரச்சாரத்தில் ராகுல் காந்தி என்கின்ற பெயரே சொல்லல. இதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவங்க கூட்டணிக்குள்ள எவ்வளவு குழப்பம் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியுது. நம்ம கூட்டணி ஒற்றுமையாக அணிவகுத்து ஓரணியில் இருக்கின்றோம். அதே போல தமிழக வெற்றி கழகமாக இருக்கட்டும், அண்ணன் சீமான் அவர்களாக இருக்கட்டும் களத்தில் இருக்கிறாங்க. ஆனா போட்டின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், எலெக்ஷன் ஆரம்பித்த உடனே அது இருமுனை போட்டியாகத்தான் இருக்கு. ஒன்று ஆளுகின்ற திமுக, ஒன்று இதற்கு முன்பு ஆட்சியிலிருந்து இப்போ மறுபடியும் ஆட்சிக்கு வரப்போகின்ற அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தலைமையிலான தேசிய జననాయక సీఎం అదే పోల గుడివాడ నియోజకవర్గ అభివృద్ధిపై ఎమ్మెల్యే వెనుగండ్ల రాము ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. పట్టణవాసుల ప్రధాన సమస్యలైన త్రాగునీరు, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ మరియు పార్కుల ఆధునీకరణపై అధికారులతో కీలక సమీక్ష నిర్వహించారు. ముఖ్యంగా సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంకుల పటిష్టతకు, బేతవోలు ప్రాంత అభివృద్ధికి కోట్లాది రూపాయల నిధులతో ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. దాంట్లో ఇంకో మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళు డ్రైనేజ్ అంతా దీంట్లోకి వదులుతూ ఉంటారు. మనం వాటిని సెటిల్మెంట్ చేస్తామండి. మన ప్రొవిజన్ వచ్చింది, ఆ వేస్ట్ వాటర్ అంతా మనం సెటిల్మెంట్ చేస్తాం. ఉత్తరోదం బేసిక్ అనేది ఒకటి ఇంపార్టెంట్, అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. అది వీళ్ళకి బేతోల్ చెరువుది, వాళ్ళందరూ వచ్చారు. బేతోల్ చెరువు మాత్రం ఒక డ్రాప్ కట్టాలి దాంట్లోకి అనేది, లోపలికి తెచ్చుకోవడానికి అలాగే బయటకు పంపించుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉండేటట్లు చేస్తే ఇది బేతోల్ ఓకే. ఇదంతా మనకు ఈ న్యూ బండ్ ఇదంతా బండ్ ఇస్తాం. మాచర్లలో దారుణం, సోషల్ మీడియా పరిచయం, చివరకు అత్యాచార యత్నం. నిందితుడు సంజు అరెస్ట్. సోషల్ మీడియా స్నేహాలు ప్రాణాల మీదకు తెస్తున్నాయి. ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ పరిచయాలు నేరాలకు వేదికగా మారుతున్నాయి. తాజాగా పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల పట్టణంలో ఇన్స్టాగ్రామ్ పరిచయం ఒక మహిళ కొంపముంచింది. స్నేహం పేరుతో ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన ఒక కిరాతకుడు ఆమెపై అత్యాచారానికి ఒడిగట్టాడు. మాచర్ల 13వ వార్డుకు చెందిన ఒక మహిళకు రాజుపాలెం గ్రామానికి చెందిన నాగుల శ్రీనివాస్ అలియా సంజుతో ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిచయం ఏర్పడింది. ఈ నెల 2వ తేదీన మధ్యాహ్నం సమయంలో ఇంట్లో ఎవరూ లేనిది చూసి నిందితుడు ఆమె ఇంటికి వెళ్లాడు. అతను చూసి ఆమెపై అత్యాచారానికి ప్రయత్నించాడు. బాధితురాలు గట్టిగా ప్రతిఘటించడంతో ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన మృగం ఆమెను విచక్షణారహితంగా కొట్టి కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి అక్కడి నుండి పరారయ్యాడు. బాధితురాలు ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన మాచర్ల పోలీసులు జిల్లా ఎస్పీ బి కృష్ణారావు ఆదేశాలతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఎలాంటి స్పష్టమైన ఆధారాలు లేకపోయినా అదనపు ఎస్పీ జేవి సంతోష్ పర్యవేక్షణలో సీసీటీవీ కెమెరాలు, ఫోన్ డేటా ఆధారంగా నిందితుడిని గుర్తించారు. శుక్రవారం ఉదయం మాచర్ల రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో నిందితుడు శ్రీనివాస్ను అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. కేసును ఛేదించిన పోలీసులను ఎస్పీ అభినందించారు. అయితే సోషల్ మీడియాలో అపరిచితులతో పరిచయాల పట్ల మహిళలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మాయమాటలు చెప్పి దగ్గరయ్యే వారి వెనుక ఉన్న అసలు ఉద్దేశాలను గమనించాలని సూచిస్తున్నారు. అందరికీ నమస్కారం. సో దిస్ ప్రెస్ మీట్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ది రీసెంట్ ఒక మాచర్ల టౌన్ పిఎస్ లిమిట్స్లో ఒక ఇన్సిడెంట్ చోటు చేసుకుంది. సో దానిపైన దిస్ పర్టిక్యులర్ ప్రెస్ మీట్. సో మనకి 2 ఏప్రిల్ 2026 రోజున ఒక ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంది. సో ఆ ఇన్సిడెంట్ పైన ఒక విక్టిమ్ మనకి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ మేరకు ఒక కేసు మనం రిజిస్టర్ చేస్తాం. సో ఆమె ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ మేరకు ఆ రోజు మధ్యాహ్నం 3:30-4:30 మధ్యలో ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఇంటిలోకి చొరపడి వాటర్ అడుగుతారు. సో వాటర్ అడగా ఆమె వాటర్ తీసుకురావడం కోసం లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు హీ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ది హౌస్. ఆమెని కత్తితో బెదిరించి ఆమె పైన రేప్ కమిట్ చేస్తారు. అలాగే అమానుషంగా కూడా ప్రవర్తించి ఆమెని అక్కడే కట్టిపడేసి నిస్సహాయ స్థితిలో విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతారని చెప్పి మనకి కంప్లైంట్ వచ్చింది. సో దానిపైన ఇమీడియట్గా మనం కేసు మాచర్ల టౌన్ పిఎస్లో రిజిస్టర్ చేసాం. వెంటనే కేసు ఒక పరిస్థితి బట్టి ఇమీడియట్గా ఒక స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
మన అడిషనల్ ఎస్పీ అడ్మిన్ జేవి సంతోష్ గారు నేతృత్వంలో ఆ టీం ఎంటైర్ టీం ఫంక్షన్ చేశారు. దాదాపుగా 3 to 4 ఇన్స్పెక్టర్స్, 10 to 12 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ అండ్ సెవరల్ పోలీస్ పర్సనల్ were deployed to crack this particular case. సో ఈ కేసులో ఫర్దర్గా మనకి వచ్చిన మనకి ఇనీషియల్గా కొన్ని డిస్క్రిప్టివ్ ఫీచర్స్ చెప్పారు. ఎవరైతే ఆ గుర్తు తెలియని పర్సన్ ఉన్నారో ఆయన ఒక స్కల్ క్యాప్ వేసుకున్నారని చెప్పి, అలాగే ఒక మెరూన్ టీషర్ట్ వేసుకున్నారని చెప్పి, అలాగే ఒక పర్సన్ ఒక భావాలు కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో దాని మేరకు మనకు అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాస్, అలాగే టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ మొత్తం కూడా చాలా డీప్గా అనలైజ్ చేయడం జరిగింది. సో దీంట్లో చాలా ఎక్స్పర్ట్స్ని వాళ్ళని కూడా సంప్రదించి ఈ యొక్క కేసుని ఛేదించే విధంగా ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది. పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డిపై ఫైర్ అయిన మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు వనపర్తి జిల్లా రేవల్లి మండలం నాగ్పూర్ గ్రామంలో నిర్వహించిన ప్రెస్ మీట్ లో పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి కాదు పొగరలేటి అని ఎద్దేవా చేశారు. సీఎంతో సహా మంత్రులందరూ అవినీతి పరులే అని ఒప్పుకున్న పొగరలేటి తప్పు ఒప్పుకో ప్రజలకు క్షమాపణలు చెప్పాలంటూ డిమాండ్ చేశారు. డిఫెన్స్ లో పడ్డ పొగరలేటి ఏమి చెప్పాలో తెలియక బూతు పురాణం మొదలు పెట్టారని, నిజాలను దాచి కేవలం అబద్దాలే మాట్లాడాలని తెలిపారు. నిరంజన్ రెడ్డితో సహా పలువురు మాజీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, టీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎందుకు బోర్డుల మీద పేర్లు మారుతున్నాయి? ఏక్యూ స్క్వేర్ వెనుక నీ కొడుకున్నది నిజం కాదా? శిల్పాతో మీకు వ్యాపార సంబంధాలున్నాయి నిజం కాదా? పెడదామా? డాక్యుమెంట్లు బయట పెడదామా? శిల్పాతో రాఘవ కంపెనీకి ఇవాళ హైదరాబాద్ లో వ్యాపార సంబంధాలు ఉన్నాయా లేవా? ఏక్యూ స్క్వేర్ లో మీ కొడుకు భాగస్వామ్యా కాదా? నేను సింపుల్ ఒక మాట అంటున్నా, నువ్వే అంటున్నావు ఇది ప్రభుత్వ భూమి, మేము సుప్రీంకోర్టులో వేసినాము, మా ఆర్డీఓ వేసింది అన్నావు. ప్రభుత్వ భూమి అయితే నీ హైడ్రా గడివిక్తుందా? ప్రభుత్వ భూములు కాపాడడానికి, చెరువులు కాపాడడానికే కదా హైడ్రా. వెళ్ళండి, నేను మంత్రి గారిని కోరుతున్న, నిజాయితీ ఉంటే, చిత్తశుద్ధి ఉంటే తక్షణమే ఆ కాంపౌండ్ వాళ్ళు తొలగించండి, బౌన్సర్లను, ఆ ఆక్రమణదారులపై క్రిమినల్ కేసులు పెట్టండి, అరెస్ట్ చేయండి, ఆ భూమిని ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోండి, ఆ భూమిలో సాగు చేసుకున్న రైతులకు ఎంట్రీ ఇవ్వండి. 2.5 ఏళ్లుగా రెవెన్యూ మంత్రిగా మరి నువ్వేం చేస్తున్నావు? ప్రభుత్వ భూమి అని నిన్న చెప్పినావు కదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్, వై గవర్నమెంట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ యాక్షన్? యాజ్ పర్ ద ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్, RDO is the custodian of the sealing lands. Then what is that RDO is doing? What is that Hydra is doing? పేదోళ్ళ ఇండ్ల మీదకి శనివారం ఆదివారం పై రాత్రికి రాత్రే కూలుస్తారు. హైకోర్టు స్టేలున్నా కూల్చే హైడ్రా ఇక్కడ ఏ స్టే లేదు. ఇన్ఫాక్ట్ హైకోర్టు ఆర్డర్ ఉంది, ఇది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్, ఇది సీలింగ్ ల్యాండ్ అని హైకోర్టు ఆర్డర్ ఉన్నా కూడా హైడ్రా ఎందుకు కళ్ళు మూసుకున్నది? హైడ్రా ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోవడం లేదు? దీనికి సమాధానం ఎందుకో చెప్పడు మంత్రి గారు. మంత్రి గారు, నువ్వు ఇదివరకు ఒకసారి బాంబులు పట్టే అని చెప్పి ఏడాదిని అర్థమైంది, నీ బాంబులన్నీ తుస్సు బాంబులే అయిపోయినాయి. నీ మాటలు విన్నాక రాష్ట్ర ప్రజలకు పొంగులేటి పొగరు దగ్గలేదు, నువ్వు పొగరులేటివి అనే విషయం స్పష్టంగా అర్థమైంది. నీ లూటీ మైనింగ్ లో నువ్వు పొంగు లూటివి అనే విషయం కూడా రాష్ట్ర ప్రజలకు స్పష్టంగా అర్థమైంది. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి బయటకు వచ్చేది, ఏమిట్లకేమి రాలే, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. మేము స్ట్రైట్ గా అడుగుతున్నాం, ఇది ప్రభుత్వ భూమి అని ఎప్పుడైతే మీరు చెప్తున్నారో సెక్రటరియట్లో కూర్చొని, అది ప్రైవేట్ ఆధీనుల చేతుల్లో ఉంది. కమాన్, యూ హ్యాండ్ ఓవర్ ఇట్. హైడ్రాను పంపించు, కాంపౌండ్ వాళ్ళు డెమాలిష్ చేయి, ఆక్రమణదారులను, బౌన్సర్లను అరెస్ట్ చేయి, అక్కడ గవర్నమెంట్ భూమి అని పేరు పెట్టి చిత్తశుద్ధి నిరూపించుకో. నంబర్ 1. నంబర్ 2, మైనింగ్ అధికారులే చెప్పినారు, 4 శాఖలు, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, రెవెన్యూ అంటే నీ శాఖనే కదా, ల్యాండ్సే కదా, నీ శాఖ అధికారే పోయి చెప్పిండు ఇది రాఘవాది అని. రెవెన్యూ, ఎలక్ట్రిసిటీ, మైనింగ్, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్, 4 శాఖల అధికారులు పోయి ఇది రాఘవ అక్రమ మైనింగ్ అని నీకు నోటీస్ ఇచ్చింది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా గణపవరంలో లయన్స్ క్లబ్ 35వ వార్షికోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. గణపవరం కేవీకే ఫంక్షన్ హాల్ వేదికగా జరిగిన ఈ కార్యక్రమం క్లబ్ అధ్యక్షుడు వెల్లంకి నరేష్ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. ఈ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథులుగా రాష్ట్ర డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ కృష్ణంరాజు, ఎమ్మెల్యే పచ్చమట్ల ధర్మరాజు హాజరయ్యారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా సుమారు 300 మంది పేద విద్యార్థులకు సైకిళ్లు పంపిణీ చేయడం విశేషంగా నిలిచింది. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ కృష్ణంరాజు లయన్స్ క్లబ్ చేస్తున్న సేవలు అభినందనీయమని పేర్కొన్నారు. అధ్యక్షుడు వెల్లంకి నరేష్ నాయకత్వంలో క్లబ్ అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి గణపవరం లయన్స్ క్లబ్ ను జిల్లాలో అగ్రస్థానంలో నిలిపినందుకు అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో లయన్స్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ పాపారావు, లయన్స్ పితామహుడు డాక్టర్ ఈవూరి సత్యనారాయణతో పాటు క్లబ్ నాయకులు, డైరెక్టర్లు పాల్గొన్నారు.
ఈరోజు గణపవరం లయన్స్ క్లబ్ 35వ వార్షిక వేడుకల సందర్భంగా ఈరోజు ఈ గణపవరంలో ఈ 108 సంవత్సరాల చరిత్ర గల మా లయన్స్ అంతర్జాతీయ సంస్థలో ఈ గణపవరం క్లబ్ డిస్ట్రిక్ట్ 316G అంటే మన రెవెన్యూ డిస్ట్రిక్ట్ లయన్స్ ఇంటర్నేషనల్లో సుమారు 40 మందితో నిరంతరం సేవలు చేస్తూ ఈరోజు ఈ 35 సంవత్సరాల సందర్భంగా సుమారు 35 సంవత్సరాల సందర్భంగా జూలై 1 నుంచి కూడా ఈ రోజు వరకు ప్రతి సంవత్సరం కూడా లయన్స్ ఇంటర్నేషనల్ విధి విధానాలకు అనుగుణంగా వీసరుకి ఎక్కడ ఏ అవసరం అయితే ఒక హంగర్ అవనివ్వండి, ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ అవనివ్వండి, ఒక డయాబెటిక్ క్యాంప్స్ అవనివ్వండి, విజన్ క్యాంప్స్ అవనివ్వండి, ప్రతిరోజు ఏదో ఒక కార్యక్రమం ప్రత్యేకించి నిత్యాన్నదానం ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఎక్కడ అవసరమైనా అక్కడ చేస్తూ అలాగే ఒక 35 సంవత్సరాల సందర్భంగా ఒక 35 మంది కొత్త సభ్యులను కూడా ఈ లయన్స్ క్లబ్ లోకి ఆహ్వానిస్తూ ఈ క్లబ్ కు వ్యవస్థాపకులు మన ఈపూరి సత్యనారాయణ గారి ఆధ్వర్యంలో నిరంతరం 35 ఏళ్ళు కూడా ఈ క్లబ్ అత్యుత్తమైన సేవలు చేస్తూ జిల్లాలోనూ మల్టిపుల్లోనూ అంతర్జాతీయం కూడా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఈ సందర్భంగా జిల్లా నుంచి మరియు మా హోమ్ క్లబ్ పాలకుల నుంచి కూడా వీళ్ళందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. హరీష్ రావు పర్యటన రైతులలో ఊరట మనోనిబ్బరం నింపాయి. గొల్లపల్లి చీర్కపల్లి రైతుల ఉద్యమం పోరాట స్ఫూర్తికి నిదర్శనం. భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చిన రైతులకు ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు. హరీష్ రావు నిన్నటి గొల్లపల్లి సభ రైతులలో ఊరట మనోనిబ్బరం కలిగించాయని నాయకులు గట్టు యాదవ్, వాకిటి శ్రీధర్, నందిమల్ల అశోక్, మాణిక్యం, ఉంగ్లం, తిరుమల అన్నారు. నిరంజన్ రెడ్డి నాయకత్వంలో రైతుల కోసం 2 చారిత్రాత్మకమైన సభలు విజయవంతం అయ్యాయని, ఈ 2 సభలలో పాల్గొని బీఆర్ఎస్ శ్రేణులో పోరాట స్ఫూర్తి నింపిన హరీష్ రావు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఊహించిన రీతిలో స్వచ్ఛందంగా 10,000 మందికి పైగా తరలి వచ్చిన రైతులకు ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు అని నాయకులు అన్నారు. ఈ సభ విజయవంతం చేయడానికి కృషి చేసిన మాజీ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ సహకరించిన ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్, శ్రీనివాస్ గౌడ్, లక్ష్మారెడ్డి, ఎమ్మెల్యే విజయుడు, ఎమ్మెల్సీ నవీన్ కుమార్ రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు అంజయ్య యాదవ్, అలా వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి, బీరం హర్షవర్ధన్ రెడ్డి, చిట్టెం రామ్మోహన్ రెడ్డి, మాజీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు, మాజీ ప్రతినిధులు, సర్పంచులు, కౌన్సిలర్స్ మరియు ముఖ్యంగా సహకరించిన ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రతినిధులు, పోలీసు అధికారులకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. భారీ బహిరంగ సభ కాంగ్రెస్ పార్టీ తలపెట్టిన గొల్లపల్లి చీర్కపల్లి రిజర్వాయర్కు వ్యతిరేకంగా పెద్దలు నిరంజన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంతంలో ఏదుల రిజర్వాయర్ ఉండగా మళ్ళీ ఇంకో రిజర్వాయర్ అవసరం లేదని చెప్పి ప్రజాభిప్రాయాన్ని సమకూర్చడానికి పెట్టిన ఈ బహిరంగ సభను మరి గౌరవ మాజీ మంత్రివర్యులు హరీష్ రావు గారు వచ్చేసి ఈ సభను భారీ ఎత్తున విజయవంతం చేయడం జరిగింది. మరి వారికి నిరంజన్ రెడ్డి గారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మరి భారీగా తరలి వచ్చినటువంటి ప్రజలకు, రైతాంగానికి మరి జన సమీకరణ చేసినటువంటి మా నాయకులు, మరి మండల పార్టీ అధ్యక్షులకు, మరి పట్టణ పార్టీ అధ్యక్షులకు, గ్రామ సర్పంచులకు, మాజీ ఎంపీటీసీలకు, మాజీ జెడ్పీటీసీలకు, మరి విద్యార్థి నాయకులకు, యువజన నాయకులకు, మహిళా నాయకులకు మరి భారీగా జన సమీకరణ చేసి దాదాపు 10,000 మందితో ఈ సభను విజయవంతం చేయడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు కళ్ళు తెరవాలి, మరి ప్రజాభిప్రాయం తీసుకునే ప్రాజెక్టు కడతామని చెప్పింది. మరి 10,000 మంది ప్రజలు, రైతాంగం మొత్తం అక్కడికి వచ్చేసి దీన్ని వ్యతిరేకంగా మేము ఈ సభకు వచ్చేస్తాం, దీన్ని ఆపాలని చెప్పి. విశాఖపట్నంలో 2 టౌన్ పోలీసులు అసాంఘిక కార్యకలాపాలపై కఠిన చర్యలు కొనసాగిస్తున్నారు. గురువారం భూపేష్ నగర్ ప్రాంతంలో పేకాట జరుగుతున్నట్టు సమాచారం అందడంతో పోలీసులు డ్రోన్ కెమెరాతో నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. పోలీస్ కమిషనర్ శంకరప్రతాప్ బాక్షి ఆదేశాల మేరకు సీఐ ఎర్రంనాయుడు ఆధ్వర్యంలో ఈ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. డ్రోన్ ద్వారా పేకాట ఆడుతున్న 4 యువకులను గుర్తించి వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుల వద్ద నుండి 4 మొబైల్ ఫోన్లు, 430 రూపాయల నగదు స్వాధీనం చేసుకుని కేసు నమోదు చేశారు. టెక్నాలజీ సహాయంతో నేరాలను అరికట్టడంపై దృష్టి పెట్టామని పోలీసులు తెలిపారు.
శ్రీవారిని పలువురు సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. శుక్రవారం ఏపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో సినీ దర్శకుడు మలనేని గోపీచంద్, సంగీత దర్శకుడు తమన్, గాయకుడు శ్రీకృష్ణ, గాయని అద్వితీయ, అంబికా కృష్ణ, బ్యాడ్మింటన్ కోచ్ పుల్లెల గోపీచంద్, ఎమ్మెల్సీ భూమిరెడ్డి, రామ్ గోపాల్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే పరిటాల సునీత, తెలంగాణ మాజీ శాసనసభాపతి సురేష్ రెడ్డి, ఏపీఎస్సీ కమిషన్ చైర్మన్ జవహర్, ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ చోళ్ల బొజ్జిరెడ్డి వేర్వేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో ప్రముఖులకు పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వరి స్వామి అనుబంధ ఆలయం శ్రీ భీమేశ్వర స్వామిని సినీ హీరో సాయి దుర్గ తేజ్ దర్శించుకున్నారు. ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి కోడె మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. అనంతరం పండితులు ఆయనకు ఆశీర్వచనం చేసి ప్రసాదం అందజేశారు. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.